ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ SQL ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ DDL ಡಾಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ರಿನೇಮ್, ಅಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. So DDL is a data definition language. So it is used to create an object in the database and it deals with the structure of the object. In DDL we have a few statements, that is create, rename, alter, truncate. The last one is drop. So DDL is a data definition language. It is used to create an object in the database and deals with the data, deals with the structure of the object. So first we have to create, use a create. How to create, use in create in data DDL. So it's used to create a table. So I'm going to create a one table, that is the animal table. So animal table ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ create, table name. What is the table name is name is animal. So open bracket, then in the tables some what is the in table, the rows and columns. So it is a intersection of rows, it is a combination or collection of rows and columns. So in the columns there are entity names or objects names, and the below there are properties. So I'm going to call serial number, put a column serial number. So in serial number, what is this? Number of numbers. It contains numbers. So serial number is numbers 1, 2, 3, 4, 5. So I provide a data type int, comma. Then animal tables. It is animal table ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ animal ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ, names. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು var char data type. So provide some sizes and 10. Then use some example of color of animal. Sorry, 1 minute. Then I enter one more column, adding a color. Color it is escaping ಏನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ var char ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ದೆನ್ we add one more column or etc or else close. ನಾನು 3 ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಕಾಲಮ್, then I click on the press enter. So now table is created. So table create ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? Check if it is created or not. Select star from animal. So no row selected because there is no data in the table. So just select display model, display animal. ನೋಡಿ animal table ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೇಮ್ ಇದೆ, ನೇಮ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ 3 ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಕಲರ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. How to add on? So just insert, use a insert. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ animal. So table name animal, then open bracket, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, then name, then another one is color, COLUR, then close it, enter values. ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1.
ದೆನ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಅನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ದೆನ್ and close a enter semicolon. One row is created, so it is created or not, check. Select star from animal. See, serial number 1, name is cat, color is white. So how to add multiple value, multiple animal name? Just insert all, then insert all into ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಅನಿಮಲ್. ದೆನ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಕಲರ್, COLOUR ಕಲರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2. Then the animal name is like dog. The dog is also characters will provide a single quote. Then comma, dog color red. Single quote, red, close. Then so add the same thing into animal, serial number, comma, name, comma, color, value, serial number 3, color, cow, close and open. It is a white. Same, and just copy this. Then open serial number 4, lion. Okay, then it may be yellow. Okay, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಂಟು ಆನಿಮಲ್ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ at the end it is close, select star from, well, so 3 rows are selected. Just check it is added or not. Select star from animal. See, serial number, name, color, all are added. So ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೀನೇಮ್, ಹೌ ಟು ರೀನೇಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Rename, it is used to change the name of the table or object. Okay, that is the rename. It is used to change the name of the table or object. So syntax ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರದ್ದು syntax, rename table, rename old table name means ಹಳೆದಿರುವಂತ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, old table name to new table name, ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವೇನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು. ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ rename animal to animals table. ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆನಿಮಲ್ ಟೇಬಲ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಆನಿಮಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಆನಿಮಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, semicolon. So table name is rename it. Select, check, select SELECT, select star from bird. See, it is changing. How to change the okay, ಇದು column names like, so ನಾನು ಅದು ನೇಮ್ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ select animal, select bird to animal because it is an animal. Sorry, then rename bird to animal. So rename. Okay, ನಾನೀಗ ಆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ರೀನೇಮ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ರೀನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇರೋದು DDL ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೀನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಟರ್, ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು modify, it is used to modify the structure, by the structure of the table. So it is used to modify the structure of the table ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ರೋ ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರದ್ದು, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್, table name, alter table name, add column, data type, constraints. Adding constraint is not mandatory. Okay, this is the syntax of alter. So I am giving an example to drop column. So to drop, adding the column idu, so how to add the column. ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ alter table. So alter table name ಏನು, animal, add columns, add column ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾಲಮ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಾಲಮ್, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, age, and column age, just keeps integers. Okay, our table is altered. Check it is added or not. Select display star display animal. See, age is added. One more column is added to the table. Select star from animal. See, age is added. Okay, so if you update the values, I will
tell you in the next video. Okay, rename ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನ್ಗೀಗ ಅಲ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ರೀನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಕಾಲಮ್, ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಕಾಲಮ್ of a column name or column. So syntax ಏನಿದೆ, syntax ಏನು, alter table name ಅವನು animal, alter table. I'll put up syntax first. Table, then draw column name. This is the syntax. So first ನಾನೀಗ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, alter draw alter table name ಏನು, animal. So table animal, drop human column name ಏನು, age. table is altered ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಸ್ಕ್ animal ಕಾಲಮ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ, example select from animal. See, age is not there. So animal ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಟು ರೀನೇಮ್ ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀನೇಮ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆನಿಮಲ್. ಆನಿಮಲ್ ರೀನೇಮ್ ಕಾಲಮ್, ಓಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ನೇಮ್ ಟು animal names. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಆನಿಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು, ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೇಬಲ್ animal ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಏನು, ವೈರ್ ಕ್ಯಾರ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇನು ಸಿಂಪಲ್, ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಫೈ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಫೈ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆನಿಮಲ್, ಆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಎ ಬಿ. it has kept so integers into, okay, then column name bc, and it has kept varchar size is 10. Then another column name cd, sorry ce, it has kept varchar size is 10. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. invalid
ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಇ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, copy paste and then enter. Table is altered. So ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Select star from animal. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಟು ಡ್ರಾಪ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಆನಿಮಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, column name I want to delete these three columns. So AB, BC and DE. Close the bracket, then the semicolon. Table is altered, so delete ಆಯ್ತು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Select from the animal. See, ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರೀನೇಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ರೀನೇಮ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ರೀನೇಮ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರೀನೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟು ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ DDML ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, DDL. ಸೊ ಟ್ರಂಕೇಟ್, ಟ್ರಂಕೇಟ್ is used to remove all the records from the table permanently. So ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡೇಟಾ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಆನಿಮಲ್. ಸೊ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ಟೇಬಲ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಿಮೂವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟಿ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ ಟೈಪ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 16th ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದರಿಂದಾನೇ ಫುಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದಾನೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ
Draw. It is used to remove. It is used to remove the. It is used to remove the table from the table permanently. It is sorry. It is used to remove the database. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಏನು, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರದು ಡ್ರಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಎನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ is animal. So table is dropped. Check ಮಾಡೋಣ. Select star from tab. See 16 rows ಇದೆ. So delete ಆಗಿಲ್ಲ, 16 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 16 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 16th row selected, but it is here animal. In this, see where is animal. So but it is deleted from the database, but it is stored in the recycle bin. So ಇದನ್ನ ನಾವು, ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಟ್ರಾಶ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್, ಡ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ, ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ table name is table name is animal to before drop. Okay, flashback completed. Check ಮಾಡೋಣ. Select from star from tab. See animal ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಈ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಟ್ರಾಶ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ from the bin folder, trash bin folder. ಸೊ ನೋಡಿ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದರದು, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪರ್ಜ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಜ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆನಿಮಲ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅನಿಮಲ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೇಬಲ್ before before
ಡ್ರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. Tab. Okay, now I am going to delete a student folder. See, the table students table is drafted, so it is moved to the bin folder. Select select wait, select from tab. So see here, it has been moved to the move bin folder, trash bin folder. So ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so use the purge table name student. Okay, students table is purge ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ select star from tab. See, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 16 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, 15 ಇತ್ತು. ಮಾಡೋಣ ಹಳೆದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, 16 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಬಿನ್ನಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಾನು DML ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, DML ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ DML is a data manipulation language. The DML extends data manipulation language. Okay. All the data by the data manipulation language. Okay. Used to work with the data inside the table. Work with the inside the table, not structure. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ performing insertion, updation, division. So now it is used to work with the inside the table, not a structure. Now insertion ಮತ್ತೆ updation, division ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು manipulate ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. So in this DML there are 3 statements. First, insert already discussed in the DDL. Update, delete. Okay, so insert ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. insert insert used to insert the value or create records in the table. Insert or create records in the table. Okay, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆನಿಮಲ್ ಅದು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನೇಮ್
serial number, column name, so color. So it is the values. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಲಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು modify the existing values. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. Okay, I am going to show you. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆನಿಮಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆನಿಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಆನಿಮಲ್. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆನಿಮಲ್. ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆನಿಮಲ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಸೀರಿಯಲ್ ನೇಮ್, ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್, ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 5. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಟೈಗರ್. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರೇ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇ ಕ್ಲೋಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ಗ್ರೇಗೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆನಿಮಲ್, ಗ್ರೇ ಕಲರ್. Missing the select keyboard. Wait. Values. Copy and paste it. Now values keyword ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Select from animal. Okay. See, before 4 animal name, 4 animals list ಇತ್ತು. So now I added one more animal name, that is tiger, and serial number and color animal. Okay. So next keyword, next command TML ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು modify the existing values. Used to modify the existing. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಟ್ ನೇಮ್ equals zebra
ವೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಾಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕವ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ so suppose now I'm going to update the dog color. So it is a black is the update animal table name ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. set column name ಅನ್ನು ಹಾಕಿ color equals red, use a single quote for characters, then enter. where ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡಾಗ್ equals ಓಕೆ ಡಾಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು the one row is updated. Check. So dog color is before black, now check it is changed or not. Select from animal. See, before is black, now this red change. So it is an update. Insert ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್, ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ is used to remove the particular record from the table. Delete, it is used to remove a particular record from the table. So syntax, delete table name condition, where condition apply ಮಾಡಿ conditions. Okay, this is a syntax. ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So delete from animal, where serial number equals 5. One row is deleted. Serial number 5 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.
star from animal. See, fifth one is deleted. See, so ಈ ತರ delete ಮಾಡೋದು. So, okay, ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು DML. ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ಏನಿದೆ, TCL. ಸೊ TCL ಇದೆ, TCL ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ TCL. TCL ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So transaction control language controls the saving and undoing DML changes. Okay. In this there are three commands: commit, rollback, save point. So commit, it is used to save changes permanently. Okay, save the. Next, rollback, it is used to undo the changes, get back the latest save transactions. Okay. Next, save point, it is a set of checkpoint to roll back to. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಆನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಲ್ಕೈತಲ್ಲ, ಇದು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಮಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಡ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ animal where the number equals 4. Delete animal if serial number equals 4. So fourth one delete ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. select star from animal. fourth one delete ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಚೆಕ್ select star from animal. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ 4 ಇದೆ, 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಇವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕಾ, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಸೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಆ 11 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ ರೋ 10 ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ 4 ಡಿಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್? Transaction is a group of SQL operation treated as a one unit. But this transaction is a group of SQL operation treated as a one unit. So DDML, DML, DDL, DML, TCL. DDL is the data definition language, DML data manipulation language, and TCL that transaction control language. Okay, the next is DCL. The final one is DCL. DCL is a data control language. In this, there are two commands are there: grant and revoke. Grant, it is used to give the permission to the user. Grant grant, it is used to give the permission to the user. Revoke, get back the, it is used to take back the permission from the user. Used to take back the permission from the user. In grant SQL statement on the table name to username. Syntax ಏನಪ್ಪಾ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ grant SQL statement on table name to user. This is syntax for grant. Okay. Next, revoke syntax is revoke SQL statement on table name from user name. This is the revoke syntax. Okay, to give all the permissions. Syntax to give all the permission. To give all the permission. The syntax ಏನಂದ್ರೆ grant all privileges. Privileges on example EMP table to EMP from HR from HR. Here EMP is a one table and HR is a user. Okay, this is, and then how revoke all the get back. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ all the permission on write back. Give syntax simple revoke all
privileges an EMP from HR revoke. This is all. Once again, you see DDL. It is a DDL create, rename, alter, and truncate drop. So in DDL we use create to table the table. We created a one table, that is an animal table. After create a table, then we insert a columns, the serial number, name, and color, and color, and adding the data types also. After creating the one table, then we uh, uh, use and rename it and select. See, the rename, it is used to change the name of the table or object or syntax of the rename old table name to new table name. So rename ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. rename table bird ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ altered. So what is altered ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. table altered. So rename to be animal table altered. Okay. To drop column, to drop a column, alter table drop column name. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ.